Hello, hello, chick, hello. Hello, hello. Hello, hello, chick. Hello, hello. Hello, chick, hello. Hello.
शरणं मम ब्रज 84 कोस बोले श्री कृष्ण शरणं मम यमुना देवी कालो बोले श्री कृष्ण शरणं मम ब्रज 84 कोस बोले श्री कृष्ण शरणं मम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः वसिष्ठगुणसम्भूता वेदशास्त्रविशारदा नारायणांशसम्भूता वेदव्यास नमोऽस्तु ते व्यासं वसिष्ठरप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषम् पराशरत्वजं वन्दे शुकदातं तपोनिधिम् नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः वासनात्मासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयम् सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तु ते ये बेसिया बेसिया साइड में ये बेसिया 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 बेसा है और बेसिया ये जरा बेसिया હું બોજ નહીં તું કરો ડરે બેસી ચલો દિવાળી ચાલો ત્યાં જાઓ પૂરા પાછળ દરેક પૂજા કરી લો ચલો જોઈને બેન या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतेन देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे स्वतं व्यासं ततो जयमुदीरये करारविन्देन
चरणपदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव, गोविन्द दामोदर माधवेति। विक्रेतु कामा किल गोपकन्या, मुरारिपादार्पितचित्तवृत्तिः। दध्यादिकं मोहवशादवोचद्, गोविन्द दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोपवधूकदम्बा, सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम्। पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम्, गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखं शयाना निलये निजेपि, नामानि विष्णुः प्रवदन्ति मर्त्यः। ते निश्चिन्तन्मयतां व्रजन्ति, गोविन्द दामोदर माधवेति। जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि, नामानि कृष्णस्य मनोहराणि। समस्तभक्तार्तिविनाशनानि, गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखावसाने इदमेव सारम्, दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयम्। देहावसाने इदमेव जाप्यम्, गोविन्द दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण राधा वरगोकुलेश, गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु। जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव, गोविन्द दामोदर माधवेति। चिन्तासन्तानहन्तारो, यत्पादाम्बुजरेणवः। श्रियाणां तान् निजाचार्यान्, प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत्, तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।
नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। गं गणपतये नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री महालक्ष्म्यै नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। मूकं करोति वाचालं पङ्गुल्लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। परमात्मा ने ये बंद कर दो, बाद में करना भाई, अब छोड़ दो। આજના પવિત્ર દિવસથી આપણે સૌ શ્રીમદ ભાગવત જ્ઞાન યજ્ઞ નો પ્રારંભ કરીએ છીએ। આરંભમાં જન્મદાતા માતા પિતાનું સ્મરણ કરીએ। માતા પિતા દેહ આપે છે, ચિત્તનું ઘડતર ગુરુ કરતા હોય છે। મારા ગુરુજીને હું વંદન કરું છું। પૂર્વના અને પશ્ચિમના અનેક વિચારકોને, ચિંતકોને મેં વાંચ્યા છે, સાંભળ્યા છે। કેટલાકનું સાનિધ્ય પામવા માટે પણ સદભાગી થયો છું। આ બધા જ મહાપુરુષોનું હું કૃતજ્ઞ ભાવે સ્મરણ કરું છું અને અંતે આપ સૌના હૃદય કમળમાં બિરાજેલા પરમ કૃપાળુ પરમાત્માને હું વંદન કરું છું। એક નાનકડી વાતથી આ જ્ઞાન યજ્ઞનો પ્રારંભ કરવા માંગુ છું। મનુષ્ય જીવન જે આપણને પ્રાપ્ત થાય છે, આ મનુષ્ય જીવનનું મહત્વ આપણે સમજ્યા છીએ। એક
2-5 મિનિટ માટે આપણે જરા પરમાત્માના નામની ધૂન બોલાવીએ. આપ ઠીક સરસ से एडजस्ट कर लो, बाद में बदलना मत उसको. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम भगवते वासुदेवाय. આ પરીક્ષા કોઈ બીજો આપણી નહીં કરે. હા, આપણે પોતે જ આપણી પરીક્ષા કરવાની છે. બીજો કદાચ ધ્યાન દોરી શકે, આપણા લક્ષ્ય બહાર વાત કોઈ જતી હોય તો લાવી શકે, પણ બીજો આપણી ભૂલ સુધારી ન શકે, બીજો આપણા જીવનને બદલાવી ન શકે. આપણા જીવનને બદલાવવાનું કાર્ય એ તો આપણે જ કરવું પડે. બહુ નાનકડી વાત મેં ફ્રેન્કલિનના જીવનની વાંચી. બહુ મોટો વિચારક ફ્રેન્કલિન, એણે પોતાના સંસ્મરણો લખ્યા છે અને કહે છે કે હું નાનો હતો, 7-8 વર્ષની મારી ઉંમર હતી. એટલે આમ ગણો તો બહુ અણસમજુ પણ ન કહેવાય, આમ ગણો તો બહુ સમજુ પણ ન કહેવાય. આ 8-10 વર્ષની ઉંમર એવી છે. ફ્રેન્કલિન કહે છે એવી જ્યારે મારી ઉંમર હતી, એક દિવસ કંઈક મારો જન્મદિવસ કેવું હતું અને મારા બધા મિત્રોએ, આજુબાજુના પાડોશીઓએ બધાએ મને કંઈક ભેટો આપી. પૈસા આપ્યા, બધાએ વડીલોએ પગે લાગ્યું એટલે પૈસા આપે. મારું ખિસ્સું આખું ભરાઈ ગયું પૈસાથી. અને પછી મને એટલી બધી મજા આવી ગઈ એ દિવસે, કારણ કે જેને જાઉં બધા મને આમ પીઠ થાપડે, આશીર્વાદ આપે, મને પૈસા આપે, ખિસ્સું ભરાઈ ગયું. રમતો રમતો હું બજારમાં નીકળ્યો અને ત્યાં મેં એક જોયું તો દુકાનની બહાર એક છોકરો ઉભો રહીને સિસોટી વગાડતો હતો. મને સિસોટી બહુ ગમી ગઈ. એટલે મેં દુકાનદારને કહ્યું, ભાઈ આ સિસોટી તું મને આપીશ? દુકાનદારે કહ્યું, લે ને, હું તો વેચવા જ બેઠો છું. સિસોટી મેં લીધી અને મારા ખિસ્સામાં જેટલા પૈસા હતા કાઢીને બધા આપી લીધા. લે. દુકાનદારે લઈ પણ લીધા. એ શું કામ ના પાડે? સિસોટી વગાડતો વગાડતો ફ્રેન્કલિન કહે છે હું ઘરે આવ્યો અને માતા પિતા, સગાવાલા એ બધા એ જે શું 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 એવો જે અવાજ આવે, બધા કાનમાં આંગળા નાખે કે તું શું કરી આવે? આ ક્યાંથી લઈ આવ્યો તું? તને કોણે આપી? તો કે મેં દુકાનમાંથી લીધી. દુકાનમાંથી લીધી? કેટલા પૈસા લીધી? તો કે ખિસ્સામાં જેટલા પૈસા હતા બધા આપી દીધા અને સિસોટી લઈ લીધી. મને ઘરના વડીલોએ સમજાવ્યું કે બેટા તે શું કર્યું? તને ખબર છે તારા ખિસ્સામાં કેટલા પૈસા હતા? તને બધા લોકોએ કેટલું બધું આપ્યું હતું? કઈ ખબર નથી તને? નહીં. આ લોકોએ સમજાવ્યું કે જો એ પૈસા તારી પાસે જે હતા ને એમાંથી તું બીજા કેટલા બધા રમકડા લઈ શક્યો હોત, તારા નિશાળની કેટલી ચોપડીઓ તું લઈ શક્યો હોત, તું સરસ મજાના કપડા લઈ શક્યો હોત, તે કેટલું બધું કરી શક્યો હોત એમાંથી. બેટા આટલા બધા પૈસા આપીને તું માત્ર એક સિસોટી લઈ આવ્યો અને એ પણ આ બધાના કાન પકડી નાખે એવી. ફ્રેન્કલિન કહે છે 8-10 વર્ષની ઉંમરે પણ મને જ્યારે વડીલોએ આ સમજાવ્યું, મને એટલું બધું લાગી આવે ઘરે, જે પૈસામાંથી આટલું બધું આવી શક્યું હોત એમાંથી હું માત્ર એક આ સિસોટી લઈ આવ્યો. એ પછી મારી એ સિસોટી વગાડવાની મજા જતી રહી. હવે તો સિસોટી હું વગાડું પણ નહીં, કારણ કે સિસોટી વગાડું એટલે તરત મને મનમાં થાય ઓહો આટલું બધું ખર્ચી હું આ સિસોટી લઈ આવ્યું છું. દુઃખ થવા માંડ્યું. ફ્રેન્કલિન કહે છે પણ આ વાત મેં જીવનભર યાદ રાખી. પછી હું કંઈ પણ ખોટું કંઈ કરવા જાઉં ને, ખોટું કંઈક લેવા જાઉં, કંઈ પણ કરવા જાઉં ત્યારે મને 8 વર્ષની ઉંમરની સિસોટી યાદ આવી જાય કે આ હું તો નથી લેતો ને, હું જે કંઈ આપી રહ્યો છું એના બદલામાં કંઈક સારું પામી રહ્યો છું કે માત્ર ખોટનો ધંધો કરી રહ્યો છું. વાત આપણે પણ બહુ વિચારવા જેવી છે. આ જિંદગીભર તમે ને હું એક જ પ્રવૃત્તિ કરીએ છીએ, માત્ર વસ્તુઓમાં નહીં, વિચારોની અંદર પણ. અને આ રૂપિયા એટલે દર વખતે કઈ રૂપિયાની નોટો જ આપી એવું નથી. આપણો કિંમતીમાં કિંમતી સમય છે, આ જીવનની પ્રત્યેક ક્ષણ છે. એ જીવનની પ્રત્યેક ક્ષણ ખર્ચી અને આપણે જીવનમાં શું પામીએ છીએ, શું મેળવીએ છીએ, આપણી ગાંઠે શું બાંધતા હોઈએ છીએ. કદાચ આપણે પણ સિસોટીમાં જીવન ખર્ચી નાખીએ છીએ. ખાધું પીધું ને મજા કરી, બસ એક ડ્રિંક એન્ડ બી મેરી.
આટલું કિંમતી જીવન પરમાત્માએ આપણને આપ્યું છે કે ક્ષણની કિંમત તો કરી જુઓ તમે. આ 7 દિવસ આપણે શું કરવાના છીએ? જેમ કુશળ વેપારી વર્ષના અંતે પોતાના જીવનનો ચોપડો ખોલી અને બેસે અને આ વર્ષ દરમિયાન જે કંઈ કર્યું એમાં નફો નુકસાન શું થયું સરવૈયું કાઢે, આ 7 દિવસ આપણા જીવનનું સરવૈયું કાઢવાના દિવસો છે. કે અત્યાર સુધી આપણે જીવ્યા છીએ કેટલું ને કેવું, કેટલી કમાણી કરી ને કેટલું છે દેવું. આ કાઢી સરવૈયું ઋષિના ચરણોમાં, ભાગવતજીના ચરણોમાં, ઠાકોરજીના ચરણોમાં, પરમાત્મા શ્રી કૃષ્ણના ચરણોમાં આપણે મૂકી દઈશું કે પ્રભુ અત્યાર સુધીનું મારું જીવન આ છે અને આ જીવન છે એના નક્કી કરી પ્રભુ એક આદર્શ જીવન કેવું છે તારા ગ્રંથમાં મને ખબર પડવાની છે અને હું મારા જીવનનો માર્ગ મને જો એમ લાગશે કે બદલવા જેવો છે તો હું બદલીશ અને પ્રભુ મને એમ લાગશે કે ના બધું ચાલે છે ઠીક છે તો પછી હું એમનું એમ ચલાવીશ. ભગવાન એક વસ્તુ ચોક્કસ કરે છે, ભગવાન પોતાનો કોઈ પણ વિચાર બીજાના ઉપર ઠોકી બેસાડતા નથી. ઈશ્વર કહે છે બેટા આ વસ્તુ આ રીતે છે, તારે સ્વીકાર કરવો હોય તો તું કર, ન કરવો હોય તો તું ન કર, આમ જ કર એમ કૃષ્ણએ ક્યારેય જીવનમાં કહ્યું નથી. આપણે નક્કી કરવાનું છે. અને એક બીજી વાત, ચાલશે 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 એ વૃત્તિ છોડીને જો કથા સાંભળીશું ને તો કથા કંઈક જીવનમાં પરિણામ લાવનારી બનશે. અને ચાલશે વૃત્તિને જો પકડી રાખીશું જીવનના બારામાં, નાની નાની વસ્તુમાં જે ડુંગરે મહારાજ હંમેશા કહેતા ચાલશે, ફાવશે, ગમશે ને ભાવશે, આ 4 વાતો બહુ સારી. પણ જીવનના બારામાં જ્યારે ચાલશે, આપણે ખોટી વસ્તુને ચાલશે કરીને લઈ લઈએ છીએ ત્યારે બહુ તકલીફ થતી હોય છે. એ વિચારે કે બહુ સરસ વાત કરી છે. કેરીની સિઝન છે, ગામડામાં કેરીનો નવો જ્યારે પાક આવે ત્યારે ઝાડ ઉપરથી એક સાથે બધી કેરીઓ ઉતારી અને લઈ આવવાની હોય. ભાઈ આ બદલો નહીં ના, મહેરબાની કરો મેરે पे, कुछ मत करो, आप वॉल्यूम बढ़ा दो उसको. ગામડામાં બદલ દિયા આપને કુછ. ગામડામાં શું થાય કે વૃક્ષ પરથી, हाँ बस आप शांति से नीचे बैठ जाओ, उधर मत बैठो, नीचे बैठो. नहीं मैं बोलता हूँ ना, श्री कृष्ण नहीं. વિચારે કે બહુ સરસ વાત કરી છે કે ગામડામાં કેરીના વૃક્ષ પરથી બધી કેરી ખેડૂત લઈને આવે. અને આ તો મેં પણ જોયું છે, જેમણે ગામડાનું જીવન જોયું છે એમને ખબર હશે. ખેતરમાં આપણા જે ઝાડ હોય એમાંથી કેરીઓ એક સાથે બધી લઈ આવે અને ઘરનો અંદરનો ઓરડો હોય એમાં નીચે ઘાસ બિછાવે, પછી કેરીઓ કાચી રાખે પાકવા માટે અને ઉપર કંઈક કંતાનનું ગોદડું કે એવું કંઈક મૂકે ને કેરીને પકાવવાનો પ્રયાસ કરે. તો શું થાય કે 4 દિવસ 7 દિવસ અઠવાડિયું સુધી તો કાચી કેરી બધી એમની એમ જ હોય. પછી એક દિવસ આમ ખોલીને જોઈએ ને પેલું કંતાનું ગોદડું ગરમ ગરમ જે હોય અંદરના ઓરડામાં, એ ખોલીને જોઈએ તો 1-2 કેરીઓ બધી આમ પાકવાની તૈયારી થઈ ગઈ હોય પણ 1-2 કેરી જરાક ઉપરથી ડાઘી લાગી ગઈ હોય, જરાક વધારે પાકી ગઈ હોય, થોડી બગડી ગઈ હોય અને બાકી બધી કેરીઓ આમ પાકેલી તૈયાર હોય. માણસે વિચાર કરે કે આ 2-3 કેરી જે બગડી ગઈ છે ને એ આજે ખાઈ લો, કારણ કે નહીં તો કાલે તો બહુ બગડી જશે પછી. એટલે એ 3 કેરી જે બગડેલી છે ડાઘવાળી એ ખાય અને બીજી બધી રહેવા દે. બીજે દિવસે પાછું પેલું કંતાનનું ગોદડું ઊંચું કરે એટલે બીજી 3 કેરી બગડેલી હોય, બાકી બધી તૈયાર હોય. એટલે એને એમ થાય કે આ 3 કેરી જે બગડેલી છે આજે ખાઈ લો એટલે પાછું કાલે કઈ વાંધો નહીં. ત્રીજા દિવસે પાછું જયારે ગોદડું ખોલે એટલે બીજી 3-4 બગડેલી હોય, કારણ કે જે પાકી છે એ તો રહેવાની એમની એમ જ આ બધી બગડતી જાય. આખી સિઝન એ બગડેલી જ કેરીઓ ખાય. તો એના કરતા જો એક દિવસ એમ નક્કી કરી લે કે આ 3 બગડેલી છે જયારે બાજુ પર મૂકી દે તૈયાર છે આજથી ખાઈએ તો આખી સિઝન પછી સારી કેરી ખાવા મળે.
તમારા અને મારા જીવનમાં મોટે ભાગે વિચાર કરીશું ને તો આપણે બગડેલી જ કેરીઓ ખાધા કરીએ છીએ. અને પેલી નાનકડી લાલચ કે આજનો દિવસ પૂરો થઈ જાય ને આટલું પતી જાય ને બસ પછી વાંધો નહીં, આટલું પતી જાય ને પછી વાંધો નહીં, અને એમાં આખું જીવન જ બગડી જાય છે. જો એક વખત થોડુંક કંઈક બગડેલું છે, ખબર પડે કે મારી અંદર આ દોષ છે, આ થોડુંક બગડેલું છે, એ જો વ્યક્તિ ઉપાડીને બાજુએ મૂકી દે, છોડી દે, તો પછી આખી સિઝન સારી એ ખાવા મળે. આ 7 દિવસ બગડેલું ઉપાડીને બાજુએ મૂકવાના દિવસો છે, અને એના માટે થોડીક હિંમત કેળવવી પડે છે. આ કોઈ બીજાની વાત કરું ને તો આપણને એના પર હસવું આવે કે આખી સિઝન ખાધી, પણ આપણે આ જ કરીએ છીએ. આપણા ઘરમાં જ હોય તો શું કરો તમે? એ બગડેલી પહેલા કાઢો કે નહીં? દરેક વ્યક્તિ આ કરે. એ પેલી કેરીને બગડીને કાઢીને મૂકવા માટે હિંમત જોઈએ છે. કે જાય 3 કેરી એક વખત તો જતી રહે, પણ પછી તો આખો ટોપલો પૂરો થાય ત્યાં સુધી શાંતિ ને. એ 3 કેરી કાઢી નાખવાની હિંમત, બગડેલું કાઢી નાખવાની હિંમત બહુ અગત્યની વસ્તુ છે. એ નાનકડી હિંમત જો કેળવી લેશો ને તો આ 7 દિવસ તમને બહુ આનંદ આવશે. અને એ હિંમત જો નહીં હોય તો હરી કરવાનું તો છે જ, અત્યાર સુધી કરતા આવ્યા છીએ, કરતા રહીશ. થોડીક હિંમત કેળવવી છે.